Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfauna ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuyucular, biz ulu imamımız, mazhab başçımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar attığı kitabından savağımızda uğurlantıdayız. Ötken temada biz kelip paygambarlar masumдар деген жерге kelip тоқтағанбыз. Құдайым бұйырса мына ошол жерден сабағыбызды улантабыз. Құдайым бардығыбызга бекем иман, ықылас, инсап, топық берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ وَكَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطَايَا. Adattağınday birinci söylemdi sözme-söz qotorup alıp durup, andan keyin kiteptin Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin aytkan sözünün manisin, mazmunun çeşmeleyimiz. Paygambarlarının bardığı kiçine jana çoğun günölörden, kapırlıktan, jaman işlerden masumdar, saktalgandar. Alardan bir katalar ötkön deydi. Hurmatlı okuyucular, bu temanı çeşmelöydön murun biz en birinci tema düşünüktüğü bolu için ismat degen sözdün düşünüşübüz gerek. Mına şunu çeşmelep durup, andan keyin temaga kirişsek, oşondo gana bizdin temamız daha düşünüktüğü boladı. İsmat degen sözdün manisin Kavnavi rahmetullahi aleyhi mintib aytkan eken. Alımlardan ortasında İsmattın kanday ekendigi turalı kayçı fikir var. Bir alımlardan aytımında İsmat Allah Taala'nın kalыс jakşılığı. Anı kimge berilse küne işti atkaruğa ıhtiyarı kalbayt deydi. İsmat emneken Kuday Taala'nın jakşılığı, Kuday Taala'nın fadlı, anı kimge berilse al adamda küne iş atkaruğa takır ıhtiyarı kalbayt deydi. Bu bir fikir. Bu aytkanımızın sebebi Allah Teala paygambarlardı başka adamların tabiatına karşı kılıp jaratat. Başkaça aytkanda başka adamlarga okşop paygambarlar küne işti atkaruga umtulbayt, jana ibadattan kaçışbayt perişteler siyahtı. Şunday kılıp jaratat deydi. Je bolbosом Allah Teala paygambarlardan tabiatına başka adamlardan tabiatındağı nerselerdi jaygaştırgandan keyin alardan maksatların küne işti atkaruudan burup ibadat kılууга tartkandığı deydi. İbadat kılуу jagına. Mına uşunday jaratat deydi. Birok bir alımlardan aytımında ismat dep Allah Taala'nın jakşılığı jana lutfu deydi. Allah Taala'nın jumşaktığı bizge bolgon meyrimi deydi. Bolgonu ismat berilgenden keyin kimge Kuday Taala ismatты бере турган болсо, пайгамбарга мисалга берсе, күнө ишти жана жакшы ишти аткарууга ыктыярлуулугу калат. Жокорудагылар эмне дешти? Күнө иш аткарууга ыктыяры калбай калат дешти. Бул алымдардын пикирин ала турган болсо, кайра эле исмат берилгенден кийин дагы жаман жана жакшы ишти аткарууга ыктыяры калат дейт. Мына ушул пикирди биздин акыйда маселебизде Abu Mansur al-Maturidi rahmetullahi aleyhi dağın mına uşul pikirde bolgon. Uşul pikir tarafka mayıl kılıp uşul tarafta tandagan dep kiteplerimizde kelet. Ankeni İmam Maturidi rahmetullahi aleyhi mintib aytkan eken. İsmat meynetli ketirbeyt. İsmat meynetli joyboyt. Başkaça aytkanda sınaktı ketirbeyt deydi. İsmat berilgenden keyin dağın adam balası sınakta bolot. Sınoudun astında bolot. Dağın da düşünüktüğü bolu üçün, düşünüktüğü kılığı ayta turgan bolsok. İsmat ibadat kılığıga majburlabayt, jana küne işti atkaruudan alsıratbayt. Teskerisinçe ismat Allah Taala'nın jakşılığı, al adam balasına jakşı iştedi atkaruuga türtkü bolot, jana jaman iştedi atkaruudan tıyıp turat. Bolgonu adam balasının ıhtiyarlılığı ketpeyt. Adam balası kademgide ıhtiyarlı. Jakşı iş atkarganda dağın, jaman iş atkarganda dağın deydi. Hurmatlı okuyucular, Ahli Sünnet vel Cemaat'ın akidası boyunca paygambar boluğundan murun
жана пайгамбар болгондон кийин капырлыктан маасумдар. Пайгамбарлар, жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Пайгамбарлар пайгамбар болуудан мурун дагы, пайгамбар болгондон кийин дагы капырлыктан, динсиздиктен нелер сакталгандар. Алардан эч бир көз ирмемчалык капырлык болгон эмес. Андан кийинки күнөө маселесине келе турган болсок, биздин ахли суннат вал жамааттын аалымдары эки көз карашта болот. Мутакаддиминдеринин көз карашы бар, анан мутаахирдердин көз карашы бар. Мутакаддимин аалымдарыбыздын көз карашы боюнча, оболку аалымдарыбыз дейли, оболку аалымдар, анан кийинки аалымдарыбыз. Оболку аалымдарыбыздын көз карашы боюнча, пайгамбар болуудан мурун чоң күнөө кылуулары мүмкүн дешет. Мутакаддимдер ушундай дейт экен, пайгамбар болуудан мурун чоң күнөө кылуулары экен мүмкүн. Ал эми пайгамбар болгонго чейин чоң күнөө кылуулары мүмкүн, пайгамбарлык миссиясы аларга жүктөлгөндөн кийин атайын чоң күнөө кылуудан сакталгандар. Алар атайын чоң күнөө кылышпайттар дейт. Ал эми пайгамбар болгондон кийин адашып, сахван дейбиз го биз, сахван адашып чоң күнөө кылуулары дагы мүмкүн маселелерден. Атайын эмес, адашкан абалда аткаруулары мүмкүн дейт. Жана ошондой эле кичине күнөөлөр тууралуу сөз кылсак, пайгамбар болуудан мурун дагы, пайгамбар болгондон кийин дагы атайын жана адашкан абалда кичине күнөө кылуулары мүмкүн нерселерден. Бул биздин оболку алымдарыбыздын көз карашы. Ал эми кийинки алымдарыбыздын көз карашына алып карай турган болсок, мутаахирлердин. Булар айтат. Булардын көз карашы боюнча пайгамбарлар чоң күнөө кылуудан мутлак маасумдар дейт. Мутлак дегенден максат пайгамбар болуудан мурун дагы, пайгамбар болуудан кийин дагы булар атайын жана унуткан, адашкан абалда күнөө не кылышпайт, күнөө кылышпайт дейт. Атайын жана адашкан абалда күнөө кылышпайт дейт. Ал эми кичине күнөөлөрдү дейт. Кичине күнөөлөрдөн пайгамбар болуудан мурун атайын кылуудан сакталгандар дейт. Пайгамбар болуудан мурун дагы, пайгамбар болуудан кийин дагы атайын кичине күнөөлөрдү жасоодон эмнелер дейт булар? Сакталгандар дейт. Ал эми кичине күнөөлөр адашкан абалда булардан болушу мүмкүн дейт. Мына ушул пикирди айтышкан. Ошон үчүн биз ушундай ишенимде болушубуз керек. Бирок адам кичине күнөө дегенде адам баласы жиркене турган, адам баласы көзүнө илбей турган өтө бир пас нерселер үчүн пас күнөө, мындай кичинекей күнөөлөрдү пайгамбарлар такыр кылышпайт. Муну эстен чыгарбашыбыз керек. Мисалга бир штук, бир дана курма урдаш, же бир тиштем нанды, бир үзүн тиштем нанды урдаш, бул адам баласынын көзүндө өтө бир жиркеничтүү, өтө бир пас иштерден болуп эсептелет. Мундайларды пайгамбарлар не кылбайт? Такыр аткарбайт. Жиркенбей турган кичинекей иштерди кылуулары эмне экен? Күнөө кылуулары мүмкүн амалдардан болот. Себеби кандай? Себеби Кур'анда Аллах Таала дагы ыйык Кур'ан-ы Каримде мынтип айтат. Таха сүрөсүндө: Аузу биллахи минеш-шейтонир ражим. Ва лакад ахидна иля адама мин кабру фанасия ва лам наджид лаху азма. Акыйкатта биз адам баласы менен бейиштеги бир даракка жакында болсу тууралуу мурун келишкен элек. Ал келишимин унутту жана биз аны туруктуулугун көрбөдүк дейт. Адам ата Аллах Таала буйрук тыйды, сен бул даракка жакындаба, мунан жебегин дегенде адам ата унутуп, ошону не кылды дейт, ошону жеп койду дейт. Мына ушундай кылган иштер мүмкүн дейт. Пайгамбарлар кээ бир адам баласы жиркенбей турган кичине күнөөлөрдү пайгамбар болгондон кийин адашкан же унуткан абалда экен аткаруулар бар. Ал нерсе болгон. Бирок дароо эскертилгенде алар эсине келип токтотушкан. Жана башка аятта Аллах Таала эмне дейт? Фа ахражахума мин макана фих. Бакара сүрөсүндө. Анан аларды шайтан жолдон азгырып, жашаган турган жайларынан чыгарды дейт. Бакара сүрөсүнүн 36 аятында. Таха сүрөсүнүн 121 аятында: Ва аса адаму раббаху фагава. Адам эгесине күнөөкөр болуп, жолдон не болду дейт? Азды, жолдон адашты деген бар.
Mına ошол себептен биздин улуу алымдарыбыздын бири Ибн Нужайм рахматуллаху алейхи мынтип айткан: кийин пайгамбарлар пайгамбар болуудан мурун жана пайгамбар болгондон кийин күнөө кылышкан эмес деп айтса динден чыгат деген пикир айткан китебинде. Анткени Кур'ан аяттарын кабыл кылбагандыктан дейт. Себеби Кур'анда жана айтканыбыздай ачык айкын булардан кээ бир кичине катачылыктар кеткен. Бул маселени Ибн Нужайм рахматуллаху алейхи Ал-Бахру Раиq аттуу китебинин 5-том 133-бет жанагы муртат деген, динден чыгуу деген темада келтирген. Кайра эскертебиз. Ал эми пайгамбар болуудан мурун кээ бир пайгамбарлар күнөө кылган, күнөөлөр пайгамбарлардан күнөөлөр болгон. Мисалга Муса алейхиссалам Киптини билесиздер. Киптини бир муштап өлтүрүүсү. Бул тууралуу Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде ачык айкын кабар берет. Касас сүрөсүнүн 15-аятында айтат: Аузу биллахи минаш-шайтонир ражим. Фаваказаху Муса фақада алейх. Ошондо Муса аны бир муш уруп аны өлтүрдү дейт. Көрүңүздөр, кылган. Кыскасы, урматтуу окуучулар, пайгамбарлар атайын күнөө кылуудан эмнекенде сакталгандар. Ал эми калганы тууралуу жана жокоруда айтканыбыздай чечимдер алымдарыбыз эмне кылган? Чыгарышкан. Ошого жараша биз ишенишибиз керек. Muhammadur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem habibuhu ve abduhu ve rasuluhu ve nabiyyuhu ve safiyyuhu ve muntaqahu ve lem ya'budis sanama ve lem yushrik billahi tarfata aynin qattu ve lem yertekib sagirata ve la kabiratan qattu. Abu Hanife mintip aytып атат. Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anın nesi Allah'tın жақшы көргөнү. Kulu, elçisi, paygambары тандап жана тазалап алганы. Көз ирмемче бутка сыйынганда эмес, шерик да келтирген эмес. Көз ирмемче кичине жана чоң күнөөлөрдү не кылган эмес дейт. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи бул сөзүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бир канча сыпат менен сыпаттаган. Демек эң эле алгач пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын жакшы көргөн кулу болуп эсептелет. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн мубарак хадисинде, бул хадисти Имам Тирмизи риваят кылган узун хадис, мен керектүү фразасын, керектүү жерин гана айтайын. Пайгамбар не дейт? Ала ва ана хабибуллахи ва ла фахра. Билгиле, мен Алланын сүйүктүүсүмүн, муну менен мен сыймыктанбаймын дейт. Мына ошол хадисте дана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Аллах Тааланын сүйүктүү кулу экендигини биз ушул хадистен түшүнүп атабыз. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах Тааланын эмнеси? Кулу, абдуху деди. Аллах Тааланын кулу. Абу Ханифа рахматуллаху алейхи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Тааланын кулу деп эки пайдага ишара кылган. Ушул айткан сөзүнүн биз эки пайда алабыз. Биринчи пайда, пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллам кадыр баркын көтөрдү. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Мейрач кечесине көтөрүлгөн кезде, эң бийик даражаларга жеткен кезинде Аллах Таала ага аян кылып мынтип айтат: "О Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам, эмне менен мен сени сыйлайын?" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мынтип жооп берет: "О эгем, о Раббим, менин кулчулугумду өзүңө таандык кылуу менен сыйла. Кудайдын кулу, менин кулум деп айткын деп, ошону менен мени сыйлагын" дегенде, ошондо Аллах Таала төмөнкү аятты түшүрөт, Исра сүрөсүнүн аятын түшүрөт. Эң биринчи аятына: "Харам мечитинин белгилерибизди көрсөтүү үчүн айланасын берекелүү кылган Акса мечитине түн ичинде өзүнүн кулун сейил жасатканга арулук", деп жатканда сейил жасаткан Кудай Таала бардык кемчиликтерден аруу деген аят түшкөн. Ошол жерде кана "Субханаллади асра би абдихи", өзүнүн кулун деген. Башканын кулу эмес, тек гана жападан жалгыз Кудайдын кулу. Байкап турганыңыздардай, бул аятта Аллах Таала пайгамбардын кулдугун өзүнө таандык кылган. Экинчи пайда, Абу Ханифа рахматуллаху алейхи бул сөзү менен пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллам үммөтүн насронилердин ишенимиден сактаган. Христиандардын ишенимиден.
Анткени насронилер Иса алейхиссаламды мактап, даңазалоодо аша чабып, Кудай дегенге чейин батынышкан. Бул тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат, имам Бухари ривайет кылган хадисте. Ла тутруни кама атратин насара Иса ибн Марьям, фа иннама ана абдуху факулу абдуллахи ва расулух. Мени мактоодо насронилер Марьям уулу Исаны мактоодо аша чапкандары сыяктуу аша чаппагыла. Чындыгында мен Алланын кулумун, андыктан мени Алланын кулу жана элчиси деп айткыла дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушунан сактаган. Ошон үчүн абдуху дегенде эки пайдасы бар экен. Көрүңүздөр, экинчи пайдасы эмне? Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды бул Аллах тааланын кулу, Аллах жараткан махлук деп ишенишибиз. Үчүнчү сыпат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тааланын элчиси жана пайгамбары дейт. Аллах тааланын элчиси, расулу жана неси? Набиси деп турат. Алымдарыбыздын ортосунда, ошол наби менен расулдун ортосунда айырма барбы, жокпу деген бир пикирлер бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча, наби менен расулдун ортосунда айырмасы жок дейт. Экөөнүн ортосунда тек эч бир кыпындай айырма жок. Булар эмне деп коет? Синоним деп коет. Эки башка жазылып, бир маанини туюнта берет дейт. Ал эми кээ бир алымдарыбыздын көз карашы боюнча бул экөөнүн ортосунда айырмасы бар дейт. Себеби Кудай Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде бирини экинчисине атф кылып айткан дейт. Атф дегени жана деген сөз менен айткан. Араб тилинин грамматикасы боюнча ал-ма'туф гайри ма'туфун алейхи деген эреже бар. Ма'туф ма'туфун алейхи эмес. Жанадан кийинки сөз жанадан мурунку сөз эмес дейт. Экөө эки башка сөз болот дейт. Ыйык Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Хач сүрөсүндө. Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Ва ма арсална мин qablika min rasulin ва ла набийин. Сенден мурун биз жөнөткөн ар бир расул жана пайгамбар деген. Мына ушул аятта даана байкап турганыңыздардай, наби деген сөздү Аллах Таала расул деген сөзгө атф кылды. Андыктан расул менен набинин ортосунда эмне бар экен? Айырмасы бар экен. Бирок ошол кандай айырма? Кайсыл жеринде айырма? Кандай айырмаланат десе, кээ бирлердин көз карашы боюнча мынтип айтышат экен. Аннан набия юха илейхи би шар'ин саваун умира би таблигихи амла. Наби деп бул шарият, ага не кылган бир шарият аян кылынган дейт. Аны мейли аны жеткирүүгө буйрулсун же буйрулбасын. Бирок шариаттын ээси дейт. Амма расул, ал эми расул деп эмне айтат десе, фалабудда ай ю'мара би таблигихи. Расул деп жөн эле шарият ага аян кылынбай, ага шарият аян кылынып, дагы эмне кылынган дейт? Аны жеткирүүгө дагы буйрулган дейт. Жеткирүүгө дагы буйрулган дейт. Андыктан фаякуну куллу расулин набиян ва лайса куллу набийин расулан. Андай десек, анда ар бир расул пайгамбар болот. Бирок ар бир наби не боло албайт? Расул боло албайт экен. Себеби наби не дедик? Шариятка жеткирүүгө буйрулган аймасы жок. Бирок расул дегенде сөзсүз эмне кылынган? Шарият, жаңы шарият менен дагы келген, аны жеткирүүгө дагы буйрулган. Мутаахир алымдарыбыздын көз карашы боюнча мына ушул пикир айтылган. Экинчиси, алымдар мындай дейт. Аннан набия ва расул килейхима юха илейхи ва ю'мару бит таблигh. Наби дагы, расул дагы өкө теңине аян кылынган дейт. Өкө теңи жеткирүүгө буйрулган. Илля аннан набия юха илейхи би шариатин сабиqa. Болгону экөөнүн ортосуна айырма төмөнкүчө дейт. Наби деп мурунку пайгамбардын шариятын жеткирүүгө аян кылынган дейт. Амма расулу фаюха илейхи би шариатин жадида насихатин ли шариати сабиqa. Расул деп мурунку пайгамбарлардын шариятын жеткирүү үчүн эмес, жаңы шарият менен келип, мурунку пайгамбарлардын шариятын эмне кылган? Өкүмүнү жойгон, аннулировать кылган пайгамбарды расул деп аталат дейт. Мына ушун тип урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу окуучулар, эмне экен? Расул менен набинин ортосунда эмне бар экен? Айырмачылыктар бар деген пикирлер ушинтип айтылган. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, биздин пайгамбарыбыз өкө теңи менен сыпатталган. Расул дагы, наби дагы. Анткени ыйык Кур'ан-ы Каримде Ахзаб сүрөсүнүн 40-аятында Аллах Таала мынтип айтат. Валаки расулаллахи ва хатаман набиин. Бирок Мухаммад Алланын элчиси жана пайгамбарлардын акыркысы дейт. Андан кийин жанагы Абу Ханифа эмне дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
Allah Taala'nın dünya ahiretlik büyük derecelerdi. Allah Taala'nın dünya ahiretlik büyük derecelerdi. Jana mucizalardan türün berүү menен tazalap tandap algan paygambary deydi. Tazalap algаны deydi. Tazalap algan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bol turalı Sahih Müslim'de mintib hadis gelgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. İnnallaha astafa Kinanata min veladi İsmail ve astafa Kureyşen min Kinanata ve astafa min Kureyşin bani Haşim ve astafani min bani Haşim. Elbette Allah Teala Kinana'nı İsmail aleyhisselam'ın baldarından tandap algan. Kureyşlardı Kinana'dan tandap algan. Kureyşlardan Haşim'din urusun tandagan. Meni Haşim'din urpağından tandap algan deydi. Qarasаңыздар, qanday asıl tektүү bolup kelgen. Andan keyingi mesele. Abu Hanife ne deydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber boludan murun. Jana peygamber boludan murun müşrik Araplar siyaktı butlarga sıyıngan emes. Jana peygamber boludan murun jana kiyin köz irmemçe Allah Taala'ga şerik keltirgen emes deydi. Oşonda ele peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan kiçine jana çoң künö jasagan emes. Ankeni jogorуда aytkanыбыздай peygamberler künödön emne saktalganдар. Ali radıyallahu teala anhu rivayet kılgan minde bir hadis gelet. Bir hadis gelet. Bunu İmam Suyuti Ad-Durrul Mansur attığı kitabında keltirgen eken. Oşol jerde mintip aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kayılıp suroo beret. Hal abatta vasanan qattu. Siz butqa sıyıngansızbı degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. La deydi. Sıyıngan emesmen. Kayra suraşat qolu fa hal sharibta khamran qattu. Siz hiç bir jolda bolsa arak içkensizbi degende Peygamber emdetet qala la. Jok men içken emesmin deb jogop beret. Da sözün andan arı ulantıp mintip aytat. Wa ma ziltu a'rifu anna alladhi hum alayhi kufrun wa ma kuntu adri mal kitab wal iman. Men kitap emne, iman emne ekendigini bilbegen kezimde ele menin kavminin jasagan işini men adaşuu bul kapırlık dep bilet edem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber boludan ele alardın kılgan işini jaktırбай жүрген eken. Urmatlı okuçular, oşuntip bugünkü temabız şul jerde ayaktaydı. Kuday Taalam bardığızga peygamberibizga bolgon, peygamberlarga bolgon tuğra işenim bersin. İmanımızды bekem kılsın, amalga bekem kılsın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.